सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार। चुपै चुप ना होवई, जे लाए ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਕੇ ਮਾਲਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਪਹਿਲਾ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਗ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਾਧ ਰਾਗ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ। 31 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਪ ਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ।
जप बाणी किसी राग विच नहीं है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ नहीं लिखिया होया इस नूं फलाने राग विच गाओ, पर कीर्तन इस बाणी का भी रागी सिंह अपने तरीके नाल कर लेंदे। पूरी दी पूरी बाणी नूं 31 रागां की तरतीब दिती है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। जप बाणी पहली बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की राग रहत बाणी है। ਇਹਦਾ पाठ ਆਪਾਂ पहली पौड़ी का श्रवण किया। सोचै सोच ना होवाई जे सोची लख वार। हुण ਇਹਦੇ अर्थ की ने? सोचै ਅਸੀਂ बहुत छेती ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ अंदाजा ला ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि गुरु साहब जी ये गल कह रहे आ कि सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा, बेशक लख वारी सोच लै। सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा, बेशक लख वारी सोच लै। गुरबाणी के अंतरी भाव नूं वेखिया जाना चाहिए। इत्थे गल सोचण दी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की पूरी बाणी पढ़ लो, किते भी तुहानूं ये जिक्र नहीं मिलूगा कि बंदिया सोचना। बाबे ने बाणी विच आख्या, कहंदे बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माह। ऐ मनुख रोजाना ही अपने अंदर की खोज कर। जे सोचण तो मना कर दिता तो खोज किवें करांगे? जे सोचण तो मना हो गया, जे सोचना ही बंद कर दिता तो फिर अगे खोज किवें करांगे? ਇਹਦੇ अर्थ सोचण तो नहीं है कि लख वारी सोच लै तां भी कुछ नहीं हुंदा। गुरु साहब कहंदे आ सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा, सोचै सोच ना होवई नहीं। ਇਹਦਾ पाठ बेशक सोच है, पर इनू पढ़न दे लई थोड़ा जिहा ध्यान देण दी लोड़ है। ਇਹਦਾ पाठ सोच नहीं, ਇਹਦਾ पाठ सोच है। सोच ते सोच विच अंतर हुंदा है। सोच ते सोच विच अंतर हुंदा। एक सुखमनी साहिब की जो पावन बाणी की अष्टपदी पढ़ते हैं आप, तीजी अष्टपदी है ते तीजा उहदा बंद है। उत्थे एक शब्द आउंदा बड़ा प्यारा, बीबियां हुणे पाठ करके हटियां सुखमनी साहिब की पावन बाणी का। तीजी अष्टपदी का तीसरा पदा है, मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। अगे की है जी? सोच कर नहीं, सोच कर दिन और रात, मन की मैल ना तन ते गात। सोच, सोच का अर्थ की हुंदा है? इशनान करना, नहाउणा। ते सोच का अर्थ की हुंदा है? सोचना। पै गया ना फर्क? फर्क पै गया। एक थां ते कहता सोच, सोच का अर्थ है सोचना, समझना, चिंता करनी, चिंतन करना। ते सोच, सोच का की अर्थ बनया जी? नहाउणा। फर्क पै गया। एक हुंदा नाम, एक हुंदा नाव। फर्क पै गया। नाम का अर्थ हो गया परमात्मा का नाम या किसी का नाम, ते नाव का अर्थ की बन गया? बेड़ी। किरपा का अर्थ परमात्मा की बख्शिश, ते कृपा इहदा भी अर्थ परमात्मा की बख्शिश। अखर उही ने, पैर विच रारा लग गया, बोलन विच अंतर पै गया। माया, माया का अर्थ है पैसा, ते मया, मया का अर्थ है दया। फर्क की? एक कन्ने का फर्क पै गया। एक थां ते कन्ना लग्या है माया, एक थां ते कन्ना नहीं लग्या, उन्होंने मया कह दिता। प्रसाद ते प्रसाद, फर्क पै गया। प्रसाद का की अर्थ है जी? कृपा, ते प्रसाद खाण वाला। देखो कितना फर्क है। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां ने, गुरबाणी के नुकते बड़े गहरे ने, थोड़ा जिहा समझण की जरूरत हुंदी है।
ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਉੱਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਹੁਟੈ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਟੈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਟੈ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ। ਸੋਚ ਕਰ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤਨ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹਾਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਖ, ਜ਼ਹਿਰ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ। ਕਿੰਨਾ ਧੋਂਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਪੀਤ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਈ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਧੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟ ਖਾਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।
किन्ना क शरीर नूं धो लएगा ते किन्ना क सूत लएगा, धो के पवित्र कर लवांगा। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची भीत। अगली गल सुने, मन हर के नाम की महिमा ऊच। ऐ मेरे मना, हरि दे नाम दी महिमा बड़ी उच्ची है। नानक नाम उधरे पतत बहुमूच। बहुत बड़े बड़े पापी मनुख भी कहते वाहिगुरु की बंदगी नाल जुड़ के पवित्र हो गए। नाम की महिमा बड़ी है, नाम की महिमा बड़ी है, सारियां तो उच्चा है, सब तो निर्मल ते पवित्र है। नाम की महिमा बड़ी बेअंत है। जो गुरु की बंदगी विच जुड़ जाता है वो तो कहते हज़ारां पाप भी करता है तो वाहिगुरु बख्श लैंदा है ते अपने गल नाल ला लैंदा है, अपने गल नाल। शुद्ध कहाँ है काची भीत, पर तेरे नहाउण नाल शुद्धि नहीं होनी। जिन्ना मर्जी कोई इशनान करी जाए, जिन्ना मर्जी कोई तीर्थां ते जाई जाए, जो कोई मर्जी करी जाए। हुण इत्थे केंद्रित रहना है गुरबाणी की पहली बाणी की पहली तुक है। सोचा सोच न होवै, जे सोची लख वार। लखां वारी इशनान करन दे नाल भी पवित्र नहीं होया जा सकदा। चाहे तू लखां वार इशनान कर लै, लखां ही जतन कर लै सुच्चा होण दे, तू सुच्चा नहीं हो सकता। सफाई करना एक अलग विषय, हत्थां की सफाई हो सकती है, शरीर की सफाई हो सकती है, पर सुच्चा नहीं। शरीर की सफाई की जा सकती है साबण नाल धो के, पानी नाल धो के, पर सुच्चा नहीं किया जा सकता। भाई गुरदास जिन्हां ने अपनियां वारां दे विच बड़े ही सोहणे खुलासे करके सानूं समझाया है सुचमता की गलबात। अज सुचमता ते ज़्यादा आपां फोकस करांगे, नहाउण ते। बेशक सारियां गल्लां करन दे नालों थोड़ियां बातां कीतियां ज़्यादा समझ आ जाऊ, सौखे ढंग नाल कोशिश करांगे दस्सण दी। भाई गुरदास जी ने 36 नंबर वार विच 14 नंबर पौड़ी बड़ा सोहना ख्याल बख्शिश किया। मिलै जे तीरथ नातियां डड्डां जलवासी। वाह, कहते जे रब मिलता होवे ना नहाउण नाल, कहते डड्डां नूं पहला मिल जाए। हुण इत्थे तां कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता ना। बाणी दे विचों प्रमाण ले लईए। जल के मज्जण, मज्जण का अर्थ हुंदा इशनान करना। जल के मज्जण जे गत होवै, गत मतलब मुक्ति। जे नहाउण नाल मुक्ति हो जावे। जल के मज्जण जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावै। मेंढक कहंदे डड्डू नूं, कहंदे तेरे नालों वध ते डड्डू पानी च छाला मारदा। ये बाणी की तुक है। जल के मज्जण जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावै। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवै। कहंदे जिवें दा डड्डू फिर उवें दा बंदिया तू है। वह भी पानी विच वार वार टुबकियां मारदा ते तू भी टुबकियां मारदा। कोई कहता फलाने थां ते जाके नहा लो, कोई कहता फलाने थां ते जाके नहा लो। ये किसी की श्रद्धा हो सकती है, ये गुरबाणी का सिद्धांत नहीं है। कोई कुछ भी कही जाए, कोई कुछ भी कही जाए, फलाने थां ते जाके नहा के आए हो जाता है, हो जाता होगा बई, पर गुरबाणी नहीं मनती इस गल नूं। तू मनता होएगा, कोई मन सकता। गुरु सजा दिंदा, पर गुरु नहीं मानता कि गुरु सजा दिंदा। गुरु तो बख्शन है।
गुरु ते बख्शिश करता है। बस गल ते सिद्धांत दी है, थोड़ा जिहा समझण दी लोड़ हुंदी है, दिमाग ते थोड़ा बोझ पाउणा पैंदा, फिर समझ आउंदी है कि वाकई गुरबाणी है ना जिहड़ी वो साडी पहुँच तो परे दी गल है। पर गुरु साहब ने इन्ने सौखे तरीके नाल बाणी विच गल्लां कहीआं ने कि हर एक बंदे दी समझ विच आंदियां ने। हुण देखो इहदे विच कोई औखी खेड़ नहीं। जल के मज्जन जे का धोवै, नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे होए नर, फिर जोने आवै। कोई औखा शब्द नहीं है, पर जे समझ लगे, समझिए, समझण वाले पासे तुरीए तां बड़े सुखैन जे बचन ने बाबे। भाई गुरदास जी ने जो बचन कहे, मिलै जे तीरथ नातियां डड्डां जलवासी। अगली गल सुने, वाल वधाया पाइयै बड़ जटां पलासी। कहते वाल लंबे कीतियां जे रब मिलदा होवे तां बोड़ नूं पहला मिल जाए। ओदी दाढ़ी वेखो किड्डी किड्डी लंबी थल्ले तक होंदी, वाल वधाया भी नहीं मिलता ते वाल मुंडाया भी नहीं मिलता। बाबा कहता जो परमात्मा ने बख्शिया उन्होंने संभाल के रखिया कर, उसकी बंदगी करया कर। बस सिद्धांत वेखियो भाई गुरदास का बड़े कमाल का। हुण गल्लां करन वाले ते एक तुक फड़ के पता नहीं की कुछ गल्लां करते रहंदे ने, पर सिद्धांत कोई समझण दी बिरला कोशिश करता है। आपां इस पौड़ी दे सिद्धांत तक गल करांगे। मिलै जे तीरथ नातियां डड्डां जलवासी, वाल वधाया पाइयै बड़ जटां पलासी। नंगे रहिया जे मिलै, जे रब नंगे रह के मिलदा होवे, नागे साधु पता ना पर नंगे साधु नागे कपड़ा नहीं पाउंदे। नंगे रहिया जे मिलै बन मिर्गी उदासी। कहंदे तू ते कपड़े अज पाउणे छड्डे आ जिहड़े पशु पंछी है ते कपड़े पाउंदे ही नहीं, इन्हां नूं रब पहला मिल जाए। जंगलों में रहने वाले डंगरां नूं, आ मझां गावां नूं, आ कुत्ते बिल्लियां नूं ये रब पहला मिल जाए तो कपड़ा पाउंदे कोई नहीं। कोई कहूगा जी तर्क है, आ सब तो वड्डा तर्क है जी। सदियां तो चली आउंदी मर्यादा नूं बाबे ने चकना चूर करके रख दिता। कहता की पखंड बनाया, लोगों को मूर्ख बनाई जाते जे, सही गल क्यों नहीं दसते। कपड़े पाउणा सभ्यता है, कपड़े लाउणा सभ्यता नहीं है। वो तो कहते होणगे ना कि बाबा तू साडी मर्यादा तोड़ती। बाबा कहता इहो जी मर्यादा तो की लेना, जिहड़ी मर्यादा दे नाल मिलदा ही कख नहीं। काम वो करो जिहड़ा चंगा लगे। ये वचन भाई गुरदास जी ने। भाई गुरदास जी कहते नंगे रहिया जी मिलै बन मिर्गी उदासी। अगे गल सुनियो, भस्म लाए जे पाई है। जोगी भस्म नहीं ला लेंदे शरीर ते, भभूति बाबे तां भभूति का इशनान करते, भभूति मान लेंदे, भभूति भस्म। बहुत सारे इदां दे लोग आ जिहड़े सानूं इहो जिहियां गल्लां च मूर्ख बनाउंदे ने। ले बाबे तां भभूति का इशनान करते, हद हो गई। लोग पानी ना नहाउंदे, सवाह ना नहाउंदा। हुण तुलना वेखो किहदे नाल कीती भाई गुरदास ने। किसी ने गुस्सा करना, कोई लख वारी करी जाए, फिर सच ते सच ही है, सच ते सच है। बाबा कहता भस्म लाए जे पाई है। जे भस्म लाया रब मिलदा होवे। खर खे निवासी। खर कहंदे ने खोते नूं, गधे नूं। कहंदे तेरे नालों चंगा ते गधा जिहड़ा रहिंदा ही खेच, फिर उहनूं रब पहला मिल जाए। हुण की कहोगे तुसीं इस गल है ना। चलियां आउंदियां परंपरावां दा उड़ाता ना छप्पर बाबे ने। देखो भाई ज्ञान की आई आंदी, आ ज्ञान की हनेरी है। बंदा जदों इस ज्ञान की हनेरी के सामने आउंदा है, उदों फिर रह न माया बांधी। सबै उडानी भरम की टाटी, रह न माया बांधी। ए निक्के निक्के वहम भरम छप्पर जिहड़े पए हुए ने सब उड़ जाते हैं। हुण इन्हां चीज़ां 'च विश्वास करांगे? कदे नहीं।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ, 1 2 4 5 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਧੁਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਸਮ ਲਾਏ ਜੇ ਪਾਈ ਐ ਖਰਖੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਪਾਈਐ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਾਈਐ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆ ਜੜ ਹਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੂੰਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੱਟੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਨਹਾਤਿਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਵਧਾਇਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਸਮ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ, ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਖਲਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਭਲਾ 10 ਵਾਰੀ ਨਹਾਵੋ, ਕੋਈ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਮਨ ਦੇਖਿਆ? ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਮੈਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਦੋਂ ਧੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਨ? ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ।
कहते भरीए मत पापां कै संग, जे कहते तेरी माती पापां नाल भरी है फिर की करेगा? कहते ओ धोपै नामै कै रंग। कहते ये माता जिहड़ी नाम दे नाल धोती जानी है, क्योंकि नाम भी एक पानी है। नाम नूं साबण, नाम नूं पानी, नाम नूं सब कुछ बना के तुसीं किसी तरीके नाल भी अपने मन नूं धो सकदे हो। जिहदा मन पवित्र उहदा सब कुछ पवित्र है, जिहदा मन मैला वो बाहरों जिन्ने मर्जी धर्म के पहरावे पा लै। बाबा जी कहते बाहरों पखंड करन वालिया अंदरों तां तू खोटा ही है। बाहरों बगला है, बाहरों हंस लगदा है, पर अंदरों तां तेरी मत डड्डियां मच्छियां खाण वाली है कि नहीं? अंदरों तां खोटा है। बाबे दे बोल अगे प्यारे बड़े ने, कहते सोचा सोच न होवाई, जे सोची लख वार। लखां वार इशनान करन दे नाल भी पवित्रता नहीं हुंदी। चुप्पै चुप ना होवाई, चुप रहन नाल मुक्ति नहीं। बाबे ने तो कोई कसर नहीं छड्डी गल समझाउण दी। एक एक तुक दे विच समुंदर बंद करता, कुजे विच समुंदर बंद करता। कहते चुप्पै चुप न होवाई, अगे जे लाए रहा लिवतार। कहते जेकर तू समाधि लगातार भी ला के बैठा रहे, चुप करके बैठा रहे, फिर भी कुछ नहीं मिलना, ये भी पखंड है। क्यों? कहते तेरा शरीर चुप है, तेरा शरीर समाधि विच है, पर तेरा मन समाधि विच नहीं है। तेरा मन ते भज्या फिरदा है। गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी किते जा रहे थे, रस्ते विच एक पखंडी बाबा लोकां नूं मूहरे बिठाया होया, आपदे सामने एक गोलक पई है, एक लोटा पिया। कदे कह दिंदा मैनू स्वर्ग लोक दे दर्शन हो रहे ने, कदे कह दे मैनू मात लोक दे दर्शन हो रहे ने, कदे कह दे पताल लोक दे दर्शन हो रहे हैं, कदे कह दे मैनू शिव के दर्शन होए ने, कदे कह दे विष्णु के दर्शन होए, कदे कह दे ब्रह्मा के दर्शन हो रहे हैं। भाव के लोग सामने बैठे उहदियां गल्लां सुन रहे सी ते वो लगातार अपनी गलबात कही जा रहा सी। भाव के लोगों के अंदर प्रभाव पै गया कि यह बंदा तो बड़ा ही धर्मी रब नूं पहुंचा होया है। लोग उहदे लोटे विच पैसे पा रहे सी, जिवें आपां गोलक विच पा दिंदे। 2 मिनट बाद अखां खोलियां, 5 मिनटां बाद अखां खोलियां, एवें करदे करदे ने काफ़ी देर ला दित्ती। मरदाना ते गुरु नानक साहब भी पहुँच गए। जदों काफ़ी देर इदां करदा रहा तो गुरु नानक साहब ते मरदाना इन्हां दोवां ने एक दूजे नाल अखां दे राहीं गलबात कीती है। मरदाने ने लोटा चकिया तो वह साधु के पिछे एक झाड़ी विच रख दिता। कुछ देर बाद जदों अखां खोलियां तो साधु अग बबूला हो गया। कहन लगा मेरा लोटा कित्थे? जिन्हें भी चकिया, जिन्हें भी चोरी किया, मैं उन्हें सवाह कर दियांगा, मैं उन्हें फनाह कर दियांगा। दबके मारन लग गया। जदों काफ़ी दबके मारे तो गुरु नानक साहब सामने बैठे हस। कहन लगा भी तू क्यों हसिया? क्योंकि उन्होंने की पता सी भी कौन है। एवें हुंदा किसी की हस्ती नूं मापण की शक्ति साडे विच नहीं हुंदी। उन्होंने की पता सी कौन है। कहन लगा भी तू क्यों हसिया? मेरा लोटा चोरी हो गया, तू हस रहा, तू चोरी किया? कहन लगे ना महापुरखो, असी चोरी करने वाले कौन होंगे आ? असी तो इस गल नूं लैके परेशान हाँ। तुसीं कह रहे हो मात लोक के दर्शन हो रहे हैं, पताल लोक के दर्शन हो रहे हैं, स्वर्ग लोक के दर्शन हो रहे हैं। वो जिहड़ा तुहाडा गड़बा है ना, अखां करो बंद ते चारे पासे मारो खा निगाह, इत्थे नेड़े तेड़े होना किते। कहन लगा तू साधुआं नूं मश्करी करदा? बाबा कहन लगा मश्करी नहीं करता बाबा जी, तुसीं आप ही कहंदे हो मैनूं तिन्हां लोकां दे दर्शन हो रहे, तुसीं अखां बंद करो तो लोटा लभ लो, हुण सानूं भस्म करन दी की लोड़ है? ते अग बबूला होया। साधु काफ़ी कुछ बोलिया तो गुरु नानक साहब ने मरदाने नूं इशारा किया। मरदाना गया तो वह गड़बा चक के मूहरे रख दिता।
ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਗੜਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਟਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਸੂਝ ਤੇ ਤਿਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਪਦਮਾ ਲੋ। ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਲੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਲਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਗਏ, ਬੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿੱਕੀ ਖੀਰ ਕੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਖੀਰ ਨੂੰ ਕੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਆਈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਕੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਖੀਰ ਪਾਤੀ ਫਿੱਕੀ, ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ ਚਮਚਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਦਾ ਚਮਚਾ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੋਰ ਭਰਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਖੀਰ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੋਰ ਭਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਖੀਰ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ ਚਮਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਚਾ ਥੱਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੂ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਖਾਰਾ? ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੌਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਚਮਚੇ ਭਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਖਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ।
ਮਨ ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ, ਲਿਵ ਤਾਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ, ਤਨ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜੋੜ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਰਿੰਜਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਣਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਣਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤਰਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਬ ਤੇ ਔਗਣ ਕਰੂਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਨਰਕਮਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਖੁਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਤੁਮ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੜਕਾਟ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਬੜੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਐ ਭਾਈ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਤੁਮ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿੱਦੇ ਪਰੋਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖੜਕਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਤਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਮਨ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ।
कहते ये शरीर भौंकना, ये शरीर भौंकदा रहिंदा। कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वग्गै पौण, ये तन भौंकना नित नित दुखीए कौन। जे मैं ना भुलदा होवां तां ये श्लोक ऐसे तरह ही, जे भुल गया होवां तां खिमा दा जाचक, पर ये अर्थ भाव नूं समझ लेना। साडा शरीर भौंकना है, कदे कुछ मंगदा है, कदे कुछ मंगदा है। बाबा जी कहते जदों मैं परमात्मा जी दे नाम दे रूह दे फंबे अपने कन्न विच पा लै, कहते फिर वो कित्ती वग्गै पाउण। हुण जिन्ना मर्जी बोली जाए मैनूं किहड़ा सुणदा, मैं तो हुण बोला हो गया। मैं कन्नां दे विच परमात्मा दे नाम दे रूह दे फंबे पा लए आ। हुण मैनूं इहदी आवाज़, इहदा खड़काठ, इहदा भौंकना सुणदा नहीं। फरीदा ये तन भौंकना नित नित दुखीए कौन, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वग्गै पाउण। हुण जिन्ना मर्जी बोली जावे मेरे ते कोई असर नहीं। कदे हत्थ भौंकदे सी कड़ा लैना है, उंगलां भौंकदियां छापां लैणियां, गल भौंकदा सी कदे गानी लैनी है, पैर भौंकदे आ असीं बूट लैणे है, तन भौंकदा सी कपड़े पाने है। बाबा कहंदा हुण मैं इन्हां दा भौंकना ही बंद करता, मैं सुणदा ही कुछ नहीं। हुण मैं सुणदा ही नहीं। ये विषय विकारां दे विच फसिया होया मेरा मन मैनूं टिक के बैठण नहीं दिंदा। बाबा जी कहंदे मैं नाम दे जिहड़े परमात्मा दी बंदगी दे, परमात्मा दे नाम दे फंबे रूह दे वो कन्न विच पा लै। हुण मैं इन्हां दी गल ही नहीं सुणदा। ਐਵੇਂ करना पैना है जे मन नूं चुप कराउणा है, जे मन नूं शांत कराउणा है, अपने आप नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़ना पैना है, जोड़ना पैना। नहीं तो विषय विकारां दी अग बड़ी खतरनाक है। एक निक्की जी चिंगियारी रूह दे बहुत वड्डे पहाड़ नूं खत्म कर सकदी है, निक्की जी चिंगियारी। पर ध्यान रखना जे उस रूह दे विचों एक फंबा बत्ती बना के दीवे विच बाल दईए तां अग की ताकत नहीं कि उसनूं जला देवे, क्योंकि तेल का संग हो गया। पानी उत्ते कागज उत्ते पानी दियां 4 बूंदां पा दिओ, कागज जल खराब हो जाएगा, गल जाएगा। पर उसे कागज नूं घ्यो विच डबो दिओ, बाद विच चाहे समुंदर च सुट दिओ, वो समुंदर का पानी भी कागज नूं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संग हो गया। एक किल पानी विच सुट दिओ, वेंदियां वेंदियां थल्ले डुब जाएगा। जे किते किल लकड़ विच गड्ड के सुट दिओ तां फिर पानी की हिम्मत नहीं कि उसनूं वो दब लवे, क्योंकि लकड़ का संग जो मिल गया। संग मानो, संग संग करो गुरु का, गुरु का संग जिहदे नाल है। जे गुरु दे संग हो गए तां फिर विषय विकारां दी अग सानूं जला नहीं सकू। ये रोशनी करने वाली बन जाओ, रोशनी करने वाली। भाव के काफ़ी इदां दे गुरबाणी दे, भाई गुरदास दे गुरबाणी दे सिद्धांत इदां दे ने जिहड़े साडे जीवन नूं फर्श तो अर्श तक लैके जाते। अरशां तो फर्शां ते आउंदे बंदे बहुत वेखे ने, पर फर्शां तो अरशां ते कोई विरला ही जांदा है जिहड़ा उस गुरु दे संग जुड़ जाए, जिहड़ा गुरु दे नाल सांझ पा लै। ते बाबा जी कहंदे तन नूं चुप कराउण वालिया कदे मन नूं भी चुप करा। तन तां समाधि ला लैंदा है, कदे मन की समाधि भी ला, कदे मन की समाधि। तन नूं धोण वालिया कदे मन भी धो। अगे देखो बाबा जी के बोल बड़े प्यारे ने। भुखिया भुख ना करी, भुखिया ढिड दा भुखा बंदा रज जाता है, नीत दा भुखा नहीं रजदा। ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापा है। सुखमनी साहब की पावन बाणी दे विच कहंदे भी जिवें अग कदे ये नहीं कहती कि बस करो बई मैं हुण रज गई, लकड़ा ना पाओ। उस तरह तृष्णालु बंदा कदे ये नहीं कहता बस बई हुण मैं रज गया, हुण मैनूं पैसा नहीं चाहिए। तृष्णा है, विकार, विकारां नूं भोगना भी तृष्णा है। तृष्णा कई तरह की है। बाबा जी ने फिर कहा ना बाणी दे विच, तृष्णा बिरले ही की बूझी है,
कोई विरला ही है जिहड़ा तृष्णा नूं काबू विच कर सकदा है, परमात्मा की बंदगी विच जुड़ के अपने जीवन नूं फर्श तो अर्श तक लिजा सकता है, कोई विरला। ते बाबा जी दे बोल ने कहंदे भुखियां भुख ना उतरी, कहंदे कोई विरला ही है जिहदी विषय विकारां वाले पासियों, माया वाले पासियों, तृष्णा वाले पासियों भुख मिटदी है। नहीं तो मनुख तृष्णा तृष्णा करदा भजा फिरदा रहिंदा है, आ भी कर ਲਾਂ ਉਹ भी कर ਲਾਂ ऐ भी कर ਲਾਂ ਉਹ भी कर ਲਾਂ। बाबा कहता भुख नहीं उतरती, पेट का भुखा रज जाता है, नीत का भुखा नहीं रजता। नीत दे भुखे नहीं होना, पेट की भुख तो हर एक नूं लगती है। माया कमाउण दा चस्का नहीं पाउणा, माया की लोड़ तो सारिआं नूं, माया की लोड़ तो सारिआं नूं, पर माया कमाउण पिछे इन्ना कुछ भज जाना कि गुरु के सिद्धांत भी भुल जाना। बाबा जी कहते फिर ये गल माड़ी है, ये गल माड़ी है। ते बाबे की बाणी के बोल ने, जे बन्ना पुरियां भार, कहते जेकर पुरियां का सारा खजाना बन के उस मनुख के सामने रख दिता जाए तृष्णालू दे, तो फिर भी वो कहता थोड़ा, तृष्णा थोड़ी बुझती। तृष्णा तो कोई विरला ही, किसी नूं घट है किसी नूं वध है, घट तो वध हो जाती है, वध तो घट, विरला विरला ही कर सकता है। बहुत इदां दे होए ने गुरसिख प्यारे, जिन्हां ने गुरु के ज्ञान के नाल इहो जिहे बंध मार दिते कि मुड़ के उन्हां दे अंदर वकार प्रवेश ना कर पाए। एक आउंदा ना शब्द, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। हुण इत्थे बन्ना, बन्ना का अर्थ किया जाता पुत्र, पर ये अर्थ ने बन्ना, बन्ना का अर्थ है बन लाना, बन लाना। परमेश्वर परमात्मा दिता बन्ना, बन मारता विकारां वाले पासे। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, भन दिता दुखा रोगां का डेरा जिहड़ा सी, जिहड़ा मेरे विचों दी लंघ रहा सी। जे एक छप्पड़ विच जिहड़ा पानी पै रहा, वगदा पानी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ मार दिता जाए तो उत्थे मुस्काट मारदा है, तो उहनूं वेखण नूं दिल नहीं करता, क्योंकि बन पै गया। जो दे विचों दी पानी लगातार लंघ रहा सी, जो दी जीवन राह चल रही सी, उत्ते बन पै गया। उस तरह जे विषय विकारां वल्लों बन मार दिता जाए, मान लो भी गंदे नाले विचों पानी आ रहा है, तुसीं बन मार दिता तकड़ा, तो हौली हौली की होना है, वो मुश्क जिहड़ा तुहाडे घर वड़ रहा सी, वो आ रहा सी, हौली हौली अलोप हो जाएगा, तो उत्थे तुसीं कुछ मर्जी प्राप्त कर सकते हो। बन लाउणा है। चंगे औगणा चंगे गुणां नूं रोकण तो भी कई लोग बन ला लैंदे ने, ते माड़े औगणां नूं रोकण तो भी बन लाए जांदे। चंगे गुणां नूं अपने अंदर प्रवेश करवाउण लई बन भी गुरु तोड़दा है, ते माड़े औगणां नूं अपने अंदर प्रवेश ना होण दिता जाए, ये बन भी गुरु ही लाउंदा है, ये बन भी गुरु लाउंदा है। ते बाबे दे बोल ने, भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। इत्थे भी बन्ना नन्हे पैर विच हलंत ला के ही बोलांगे, परमेश्वर दिता बन्ना, इत्थे भी बन्ना, बन्ना पुरियां भार। बन्ना का अर्थ है बन लेना, बन्ना प्रकरण के हिसाब नाल अर्थ होने। ते बाबे ने बोल अगे कहते, सहस सियाणपां लख हो है,
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਫਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੈ ਪਈਐ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਨੱਖਣੀ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਭੈੜੀ ਸੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੱਤ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਸਹੁਰੈ ਪਈਐ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੀ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੱਤ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਨਾ ਘਸੋੜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਰ ਕਰ। ਮਨ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖੋ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਖੰਡ ਰੀਤਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਫਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਚਤਰਾਈ ਰਹਿਤ ਸੁਭਾਅ, ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਇਆ। ਚਤਰਾਈ ਰਹਿਤ ਸੁਭਾਅ, ਚਲਾਕੀ ਰਹਿਤ ਸੁਭਾਅ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਨ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ 1430 ਅੰਕ ਲਿਖਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਮ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਤੋਂ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲਿਖੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜਪਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਕੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਆ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।